Hello student, welcome to today's chemistry lecture hydrocarbons. Now student, in previous video lecture we have to seen the halogenation reaction. Now student, this halogenation reaction is the substitution reaction. In that we have to seen the chlorination of methane and bromination of methane. In that point, Friedel-Crafts or the free radical reaction mechanism is your out of syllabus, so this part will not be in your syllabus. Okay, so student, in today's lecture we are going to discuss the uses of alkanes. Okay, so we will discuss the uses of alkanes in details. First one, now the first four members of alkanes are used as a fuel. First, four members of alkanes are used as a fuel mainly for heating and cooking purpose. कशासाठी? हिटिंग आणि कुकिंग साठी हे वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल LPG, CNG फ्युएल म्हणून वापरले जातात पहिले फोर मेंबर. फॉर एक्झाम्पल मिथेन, इथेन, ब्युटेन, प्रोपेन एक्सेट्रा. So these are used as a fuel for heating and the cooking purposes. For example, the LPG, liquid purified gas, compressed natural gas. Okay, now second one, the CNG, LPG or the diesel. CNG, LPG or the diesel are used as a fuel for the automobiles. हे जे काही CNG पेट्रोल डिझेल्स आहेत हे कशासाठी वापरले जातात तर यूज्ड ॲज अ फ्युएल फॉर ऑटोमोबाईल्स. नाउ स्टुडंट, द लोअर ॲलिफॅटिक अल्केन्स आर यूज्ड ॲज अ सॉल्वंट. जे काही लोअर मेंबर्स अल्केन्स आहेत ते ॲज अ सॉल्वंट म्हणून सुद्धा वापरले जातात. Next one, the alkanes with more than carbon number 35 are used as a road surfacing. कार्बन नंबर 35 च्या पुढचे जे काही मेंबर्स आहेत हे रोड सरफेसिंग साठी वापरले जातात. त्याचबरोबर इट इज युज्ड ॲज अ or the waxes are high molecular weight alkanes. They are used as a lubricants. Also they are used as a candles. कॅन्डल्स बनवण्यामध्ये सुद्धा ह्या अल्केनचा जनरली वापर केला जातो. ओके, सो दिस वन इज अबाउट द अल्केन्स. सो इन अल्केन्स वी हॅव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अल्केन, देन नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, देन preparation method, and last one is the uses of alkanes. Okay, here alkane point will be covered. Now student, in the our tree diagram, hydrocarbon classified into cyclic and the open chain compounds. Okay, open chain compounds, it consists again saturated and the unsaturated compound. ॲलिफॅटिक आणि त्याचे कशामध्ये केले सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड मध्ये पाहिलं आपण अल्केन, अनसॅच्युरेटेड मध्ये म्हटलं आपण अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड मीन्स इट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो इन दॅट वी हॅव टू डिस्कस द अल्किन्स. त्याच्यामध्ये काय डिस्कस करायचं आपल्याला पहा, अल्किन्स डिस्कस करायचे. Okay, this one is the alkenes. Now alkenes are the unsaturated aliphatic compound which contains carbon carbon double bond. So we have to first discuss the examples of alkane. आपण जर अल्केनचे काही एक्झाम्पल्स पाहिले तर या ठिकाणी काय सांगता येतं पहा, CH4, C2H6, C3H8. Okay, next one C4H10, C5H12. Okay, it's a general formula CnH2n plus 2. So this one is the general formula of alkane. Now in case of alkene there is a presence of carbon carbon double bond. So dear one, two hydrogens are less than the corresponding alkane. अल्किन मध्ये पाहिलं तर आपण त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतात की ज्याच्यामुळे काय होतात दोन हायड्रोजन कमी होतात ॲज कम्पेअर्ड टू द अल्किन.
मग जर आपण मिथेनमध्ये काढायला गेलो तर मिथेनमध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड काढता येतो का? नाही. म्हणजेच अल्केनची सुरुवात ही कार्बन नंबर 1 पासून होत नाही, ती कार्बन नंबर 2 पासून होत असते. काय अल्केनचा? आता अल्किनमध्ये जर पाहिलं आपण, अल्किन डबल बॉन्ड असल्यामुळे ANE रिप्लेस बाय द ENE. मिथेनचा तयार होत नाही. या ठिकाणी आपण काय म्हटलं की त्याच्यामध्ये 2 डबल बॉन्ड असतात. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ दॅट कंपाऊंड? C2H4. This one is the compound. Now when it contains the 3 carbon atoms, so CH, CH3, CH double bond, CH2. Now here how many carbon atoms? 1, 2, 3. So here C3. How many hydrogens? 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. What is 6? Means C3H6. Like that, C4H8, C5H10. म्हणजेच अल्किनमध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असल्यामुळे त्याच्यामध्ये असणारे हायड्रोजनची संख्या कितीने? 2 ने कमी होते ॲज कम्पेअर टू अल्केन. म्हणजेच आपल्याला याच्यावरून याचा जनरल फॉर्म्युला काय सांगता येईल पहा. CnH2n. 2 हायड्रोजन कमी केलेत. सो इट्स अ जनरल फॉर्म्युला इज जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन. जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्कीन काय तयार झाला? CnH2n. So this one is the general formula of alkene. Understood? या ठिकाणी सगळ्यांना समजलाय का अल्कीनचा जनरल फॉर्म्युला? ओके. So what is the definition of alkene? Alkenes are the unsaturated aliphatic hydrocarbons which contains carbon carbon double bond having general formula CnH2n. What is the general formula? CnH2n. What is the member of that compound? अल्केनचे जर आपण मेंबर पाहिले, अल्किनचे मेंबर पाहतोय आपण. हियर द मेंबर्स ऑफ अल्किन्स. पहिला मेंबर काय म्हटलं आपण? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन. दुसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन. नेक्स्ट वन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटीन. नेक्स्ट वन फोर्थ CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2, pentin. Ethene, propene, butene, pentene, hexene, etc. Now student, the alkenes with more than 3 carbon atoms. Alkenes with more than 3 carbon atom, it shows the structural isomerism. आता आपण यातलं आयसोमेरिझम पाहणार आहोत. सो आयसोमेरिझम इन अल्किन. नेक्स्ट पॉइंट, आयसोमेरिझम इन अल्किन. It shows the 2 types of isomerisms. Alkene shows the 2 types of isomerism. First one, structural isomerism. Second one, stereoisomers. Structural isomerism आणि stereoisomerism. ओके. स्ट्रक्चरल आयसोमर्स मध्ये काय डिफरंट असतं की ज्यांची चेन डिफरंट असते. ओके. नाउ in that stereoisomer it also classified into optical isomer and the geometrical isomerism. First one, geometrical isomerism, and last one, second one is the optical isomerism. From that, geometrical isomer will be discussed in 11th standard and optical isomer will be discussed in 12th standard. So first of all we study the structural isomerism.
Isomerism means same molecular formula but different structure, or the carbon skeleton, that is known as the structural formula. For example, ब्यूटइनचं पाहिलं आपण ना, ब्यूटिनचं पाहूया आपण. CH3, CH2, single bond CH, double bond CH2. This one is the but1ene. Next one, isobutylene. नेक्स्ट वन काय काढता येईल पहा, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, but2ene. नेक्स्ट वन, CH3, single bond CH3, double bond CH2. How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4. What is the name of that compound? 2-methyl prop1ene. 2-methyl prop1ene. Now in that alkene there is 4 carbon chain. याच्यामध्ये कितीची चेन आहे? 4 कार्बनची चेन आहे. याच्यामध्ये पण 4 कार्बनची चेन आहे, मात्र डिफरंट आयसोमर आहे. याच्यामध्ये 3 कार्बन चेन. याच्यामध्ये काय आहे? 3 कार्बनची चेन आहे. चौघांचाही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पाहिला. 1, 2, 3, 4. How many carbon atoms? 4. Hydrogens 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 8. Okay, here one again. 1, 2, 3, 4. C4. 2 plus 1, 3, 4. 4 plus 3. Sorry, here carbon किती पहा. 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 7. So here C4H7. Here again C4H7. Now in that 1, 2, 3, 4. C4. Hydrogens 3 plus 3, 6. 6 plus 2, 8. या ठिकाणी पण किती यायला पाहिजेत पहा. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दोघांचाही काय यायला पाहिजे पहा, सारखाच यायला पाहिजे. 3 आणि 3 6 आणि 2 8. या ठिकाणी 3 1 4 5 6 7. म्हणजे या ठिकाणी 2 कमी होतात, कारण तो काय आहे? आयसो. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय सांगता येईल, त्या तिघांमध्येही काय आहे? तिघांमध्ये जर आपण पाहिलं तर काय काय वेगळे आहे? या ठिकाणी कार्बनची चेन वेगळी आहे, या ठिकाणी सुद्धा कार्बनची चेन वेगळी आहे, आणि या ठिकाणी सुद्धा कार्बनची चेन वेगळी आहे. याच्यावरून आपण स्ट्रक्चरल आयसोमर असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. सो इट शोज द स्ट्रक्चरल आयसोमर्स इन डिटेल्स. ओके. या ठिकाणी किती असतात पहा? 3 आणि 1 4. इथे किती पाहिजे पहा? CH3. सो हियर C4H8. या ठिकाणी सुद्धा C4H8. या ठिकाणी सुद्धा 8. आलं लक्षात? या ठिकाणी काय पहा? 3 आणि 2 5. 6 7 8. C4H8. या ठिकाणी 3 plus 1 4. 4 plus 1 5. 5 plus 3 8. 3 plus 3 6. 6 plus 2 8. So it's a molecular formula C4H8 means 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formulae. It is called as the structural isomerism. So it shows the structural isomerism. Next point, stereoisomers, की ज्याच्यामध्ये ओरिएंटेशन वेगवेगळं असतं. ज्याच्यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत? जॉमेट्रिकल आयसोमर्स पाहणार आहोत. नाउ इन जॉमेट्रिकल आयसोमर द आयसोमेरिझम विच अराइजेस ड्यू टू द डिफरन्स इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम्स अबाउट द डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम्स अराउंड द डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स मीन्स या ठिकाणी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. ओके, असे 2 स्ट्रक्चर काढले मी.
ठीक आहे. या ठिकाणी काय लिहिलं पहा मी, एक्स वाय, त्यानंतर एक्स वाय. या ठिकाणी एक्स वाय, या ठिकाणी वाय एक्स. हे पहिलं स्ट्रक्चर आहे, हे 2 नंबरचं स्ट्रक्चर आहे. इन स्ट्रक्चर ए, नाव अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या सेम साईडला, एका साईडला दोन्ही ग्रुप काय आहेत, सेम आहेत, दुसऱ्या बाजूला दोन्ही ग्रुप सेम आहेत. दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये काय केली आहे, देयर इज स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ ॲटम्स और ग्रुप ऑफ ॲटम्स अराउंड द डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स, की एका बाजूला दोन्ही वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत. वेन सेम or identical atoms or group of atoms lie on the same side of carbon carbon double bond, then it forms the cis isomer. याच्यामध्ये काय असतो, cis isomer. When the two same or the identical atoms or group of atoms lie on the different side of the carbon carbon double bond, then it forms the trans isomer. म्हणजे जॉमेट्रिकल आयसोमर म्हणजे काय सांगितलं आपण, द स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ ॲटम्स और ग्रुप ऑफ ॲटम्स अराउंड द कार्बन कार्बन और द डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या भोवती असणाऱ्या ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटमची अरेंजमेंट म्हणजे काय म्हटलं जातं, जॉमेट्रिकल आयसोमर. नाव दिस जॉमेट्रिकल आयसोमर ऑल्सो क्लासिफाईड इंटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द सिस आयसोमर अँड सेकंड वन इज द ट्रान्स आयसोमर. दुसरा काय आहे पहा, ट्रान्स आयसोमर. नाउ वी टेक द वन एक्झाम्पल, ब्युटीन. या ठिकाणी आपण ब्युटीनचं एक्झाम्पल घेऊया. ब्युटीन, ब्युटीनचं एक्झाम्पल घेऊया आपण, But2En. ओके, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. याचे आपल्याला सिस आणि ट्रान्स असे 2 फॉर्म काढता येतात. पहिलं काय काढलं आपण, सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ह्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला एक हायड्रोजन आहे आणि एक मिथिल ग्रुप आहे. सो हिअर H, हिअर CH3. याला पुन्हा एक हायड्रोजन आणि एक मिथिल ग्रुप आहे ह्या कार्बनला जोडलेला, म्हणजे या ठिकाणी HCH3. हा एक फॉर्म झाला की ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या एका बाजूला काय आलेत, दोन्ही सेम ग्रुप आलेत. मीन्स वेन टू atom or same atom or group of atom lie on the same side of carbon carbon double bond, then it forms the cis isomer. आणि हा कुठला आयसोमर आहे, cis but2ene. now when here carbon carbon double bond, here H CH3 CH3 H. in that example, in that case the atom or group of atoms or the same atom or group of atoms lie on the different side of the carbon carbon double bond, so it forms the trans but2ene. so these are the 2 examples of cis isomer and the trans isomer. Here student, remember the what is the definition of geometrical isomer, what are the types of cis isomer and the trans isomer. Now for examination of point of view, ask the question on that point, write a note on geometrical isomer or define cis and the trans isomer. So today in today's lecture we discuss about the point uses of alkanes, alkenes and isomerism in alkane details. Okay, now remaining part of that lecture will be discussed in next video lecture. Thank you.